एक होर साबका मंत्री सलाखा पिछे विजिलेंस ने 2000 करोड़ के घोटाले विच साबका मंत्री आशू नूं कीता गिरफ्तार। अज कोर्ट च कीता जावेगा पेश। ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले दे विच आशू दे पीए जरिए रिश्वत लैण दे इल्जाम, धोखाधड़ी अते अपराधिक इल्जामां हेठ बनाए गए ने मुलजम। विजिलेंस ने गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर दे बयानां नूं बनाया आधार। देर रात तक कांग्रेस ने घेर के रखा लुधियाना का विजिलेंस दफ्तर। वड़िंग बोले चोरां वांग आशू नूं कीता गिरफ्तार। विजिलेंस कोल नहीं कोई सबूत। नवी एसआईटी करेगी डेरा प्रेमी महेंद्रपाल बिट्टू के कतल की जांच। पत्नी की पिटीशन से हाईकोर्ट ने नवी एसआईटी का दिता हुक्म। नाभा जेल दे विच होया सी बिट्टू का कतल। बेअदबी कांड का मुख मुलजम सी बिट्टू। जीएनडीयू तक पहुंचा विजिलेंस विभाग। सीएम के हुक्मां तो बाद वीसी जसपाल सिंह संधू के खिलाफ खोली जांच। टीचर एसोसीएशन ने की सी शिकायत। न्यूज़ 18 ते वीसी का बयान बोले मेरी सख्ताई करके हो रहा विरोध। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। अज लुधियाना दे विच भारत भूषण आशू की पेशी होएगी। लुधियाना अदालत दे विच उन्हां नूं पेश किया जाएगा। कल विजिलेंस ने एक सैलून दे विचों उन्हां नूं गिरफ्तार किया सी। ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले दे विच भारत भूषण आशू नूं गिरफ्तार किया गया है। 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का अनुमान लगाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर तेलू राम के बयानों के आधार पर आशू ते कार्रवाई हुई है। धोखाधड़ी ते अपराधिक साजिश रचन के इल्जाम लगे ने। एफआईआर दे विच 420, 120 बी ते प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट दीआं धारावां शामिल ने। कल भारत भूषण आशू नूं गिरफ्तार कर लिया गया है ते अज लुधियाना अदालत दे विच उन्हां नूं पेश किया जाएगा। विजिलेंस ने कल एक सैलून चों उन्हां नूं गिरफ्तार किया सी ते अज अदालत च पेश किया जाएगा। 2000 करोड़ के घोटाले का अनुमान है। ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले च एक गिरफ्तारी हुई है। तेलू राम कॉन्ट्रैक्टर जिसनूं पहला ही गिरफ्तार किया होया उसके बयानों के आधार पर एक कार्रवाई हुई है। रोहित गौड़ साडे सहयोगी जुड़े ने। रोहित, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी कदों भारत भूषण आशू नूं अदालत च पेश किया जा सकता है? जी बिल्कुल, दस देना कि लगभग 12 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि इन्होंने लुधियाना कोर्ट में पेश किया जाऊगा। तो उस तो पहला अज बीती रात देर रात कहा जा रहा है कि उन्होंने मैडिकल करवाया गया है और मैडिकल करवाने तो बाद उन्होंने वापस विजिलेंस ऑफिस रखा गया है। विजिलेंस ऑफिस तो बाद ही उत्थों ही इन्हों कोर्ट लिया जाऊगा। कोर्ट ले जाने वेले ही कितना कितने जो एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेसी वर्करां दा देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजा वड़िंग देर रात उत्थे पहुंचे थे और राजा वड़िंग वालों एक चीज साफ तौर पर कहा गया सीगा कि हुण असीं संघर्ष का राह जिहड़ा हैगा वो अपनाया जाऊगा। और इस चीज को लैके जिहड़े वर्कर जिहड़े उत्थे देर रात तक धरना दे के बैठे हुए सी तो उन्होंने साफ तौर पर दस्सिया कि असीं इन्हां दे विजिलेंस दफ्तर के बाहर बिल्कुल भी धरना नहीं लगाना हैगा वा, क्योंकि उन्होंने कहना सीगा कि ये ना होवे कि बेसी धरना दईए और विजिलेंस अफसरां नूं इह कहण दा मौका मिल गया कि उन्होंने उन्होंने काम दे खलल डालिया वा। तां इस चीज नूं लैके भी किते ना किते हुण जिहड़ी है रणनीति जिहड़ी है वो राजा वड़िंग वालों बनाई जा रही है और बड़े ही जिथे तरीके दे नाल इस पूरे काम जिहड़ा प्रोटेस्ट है उसनूं करन दी गल कीती जा रही है। पर दूजे पासे जे गल कीती जाए तो विजिलेंस ऑफिस वालों हुण जो पेश किया जाऊगा तो पेश करने तो बाद जिहड़े भी तत्थ उन्हां कोल हैगे ने उस तत्थां नूं कोर्ट दे अगे रख के रिमांड भी मंगया जा सकता है। और किन्ने दिन का हुण रिमांड मिलता है पुलिस विजिलेंस ऑफिस नूं या जज साहब किन्ने दिन का रिमांड दिंदे ने, ये तां हुण जो कोर्ट पेश करेंगे उस तो बाद ही पता लग पाऊगा। पर हाल दे फिलहाल कोर्ट दे विच और आस पास के इलाके दे विच जिथे विजिलेंस दफ्तर है उत्थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिते गए ने। जी शुक्रिया रोहित पूरी जानकारी दे लई। तां अज भारत भूषण आशू नूं लुधियाना अदालत दे विच पेश किया जाएगा ते उधर कांग्रेस दे वल्लों भी रणनीति घड़ी जा रही है। कल भी देर रात तक लुधियाना च प्रदर्शन किया गया ते अज भी प्रदर्शन किया जा सकता है। बदलाखोरी के इल्जाम कांग्रेस के वलों लगाए जा रहे थे। कल भी एक बड़ा प्रदर्शन विजिलेंस दफ्तर के बाहर चंडीगढ़ के भी किया गया सी। भारत भूषण आशू की गिरफ्तारी हुई है। ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले का यह पूरा मामला है। ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाला है कि मंडियां दे विच अनाज की ढुआई दे विच वड्डा घपला होया है। नकली नंबर प्लेटां दियां गड्डियां ते माल की ढुआई हुई है। ट्रक ट्रॉली की जगह स्कूटर ते बाइक के नंबर लगाए गए। गलत गड्डियां दे नंबर लिखवा के टेंडर हासिल किए गए।
ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੀਏ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੀਏ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। 420 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। 420, 409, 467, 468, 471, 120 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 420 ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ, 409 ਅਪਰਾਧਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, 467 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ, 468 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ, 471 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਤੇ 120 ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਇਹ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਪੜ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਦੇ, ਪੁੱਛਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਗਰ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਫੜਿਆ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ जज साहब के सामने कि मेरे तो डायरी तैयार कराई जा रही है। जज साहब डायरी तैयार कराई जा रही है। देखो जो सिसोदिया जी के कपड़े उतरे हैं दिल्ली में, सीबीआई और ईडी ने उतारे हैं, वो दोबारा जो कपड़े फटे हुए हैं, कपड़े गंदे हुए हैं, उस कपड़ों को ड्राई क्लीन की कोशिश की है। क्योंकि हिमाचल इलेक्शन में जो सीबीआई और ईडी ने जो स्कैंडल, बड़े से बड़े लिकर स्कैंडल यहाँ आ रहे हैं, तो वही हमने भी शिकायत की थी। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और गवर्नर साहब से टाइम मांगा था भी यहाँ भी वही सेम ठेकेदार जो भगवंत मान जी के साथ मिलके, जो वहाँ केजरीवाल साहब के साथ मिलके जिन्होंने हजारों करोड़ का गबन किया, वो भी जब कोविड था वही ठेकेदार यहाँ शराब के ठेके उनको दिए गए हैं। उसके बारे में जब मुद्दा उठाया था तो उसका कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए, बदला इन द सेंस, क्योंकि बीजेपी को तो हाथ लगा नहीं सकते। बीजेपी तो भाई ये जब ईडी और सीबीआई आती है तो ये डर लगता है। तो यहाँ कांग्रेस पे विजिलेंस यूज की है भी हिमाचल में हम अपनी छवि अच्छी कर सकें, क्योंकि संगरूर इलेक्शन के हारने के बाद खास तौर पे मजीठिया जी जो सबसे बड़े ड्रग ट्रेल में थे वो छूट गए इनसे, उसको जेल में नहीं रख सके, कोर्ट में ये कोई बात प्रूव नहीं कर सके। और इंडस्ट्री से आते हैं भगवंत मान, और उस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हीरा जो है सिद्धू मूसेवाला, वो गोलियों से भून दिया गया। तो इसलिए बड़े बैकफुट के यहाँ पे बीजेपी आम आदमी सरकार थी, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश है, आम आदमी सरकार थी तो वो कहीं ना कहीं कोशिश है। हम तो खुद
अपने सारी लीडरशिप, हमें पता था भी ये मुकदमा 18 तारीख को दर्ज हो चुका है, और ये पर क्या चाह रहे थे भी आशु जी को कहीं अकेले पकड़ के उनको बाद में इंटेरोगेशन करके जो आदतें रही हैं भाई कुछ भी उनको मनवाएंगे। लेकिन हमारा इसमें ये था भी हम उनको पेश करेंगे। आप बताइए, आज भी हम चंडीगढ़ से मैं और आशु जी इकट्ठे आए हैं और सारी 20 गाड़ियाँ 30 गाड़ियाँ और लुधियाना से थी। तो जब हमने उनको घर उतारा है और मैं अपने घर आ गया हूँ, उसी बीच में 2-3-4 मिनट में ये उनको उठाने आ गए हैं। तो मौके पे मैं वहाँ पे पहुँच गया। हमें ये नहीं समझ आ रही थी क्योंकि ना तो कोई वर्दी में था, ना कोई मेरी बहस वहाँ पे हो रही है। भाई आप आई कार्ड तो दिखा दो, अगर आप पुलिस वाले हो तो हम आपके साथ चलेंगे, इनको लेके जाएंगे। आप बता तो दो आपके पास कोई सम्मन है, चलो वो भी नहीं है, पुलिस उठा सकती है, पर पुलिस कोई आई कार्ड तो दिखा दो किसी का, क्योंकि आप कोई वर्दी में नहीं हो, आप कोई पुलिस वाले लग नहीं रहे हो, आप कौन हो। तो इसलिए यहाँ गुंडा राज हुआ है। इस तरीके से किसी एक्स मिनिस्टर को और किसी को भी उठा लिया जाएगा तो कोई बताएगा भी नहीं कौन उठाने लेके आ रहा। हमारे जो एमएलए और जो हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट थे वो 117 के 17 और 4 एमपी वहां पे पहुंचे भी। आप इनको हमने पेश किया है और वहां पे बैरिकेड लगा के उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ आ गए हैं पूछ के भाई बता दो, अगर हम चंडीगढ़ नहीं तो हम लुधियाना एसएसपी के पेश कर देते हैं। लेकिन उनकी मंशा ये थी भाई मीडिया से भी चोरी, सबसे चोरी इनको उठा के बड़े से बड़ा जो वो चाहते हैं केस इनके ऊपर डालें और जिससे एक सेंसेशन क्रिएट हो सके। एक मीडिया में भी आशु को उठा लिया और इतने चीज़ों की हमने रिकवरी कर ली, इतना कुछ इनके ऊपर डाल दिया। वो चीज़ से हम सचेत थे भी ये चीज़ कर सकते हैं। ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਪੁਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਹਰੀ ਤੇ तमाम ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। लेकिन उन्होंने हमेशा असी यही कहते सी कि भाई इस तरह मंत्री जो बता रहा तुसी जलील करना या बदनामी जो करना चाहते हो या डराना चाहते हो कांग्रेस पार्टी के लोगों वर्करां, क्योंकि अज उन्होंने लगता है कि चिंता कांग्रेस पार्टी है उन्होंने वास्ते आने वाले समय साडे मन कोई बहम भरी नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੁੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲੋ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਟੂਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਫਿਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕੌਣ ਲਿਆਉਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜੋ ਨੇ ਆਸ਼ਮੀ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਬਣਾਓ ਆਇਓ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਆਉਂਦੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਦੀ ਆ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਮ ਚ ਫਸ ਗਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਸਰ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਰ ਜਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਜੌਬ, ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ? ਸਾਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇਰੀ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣ ਥੋੜਾ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਸੰਬੰਧ ਦਿਖਾਓ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਰ ਆ ਕਿਉਂ ਆਈਏ? ਕਿਉਂ ਆਈਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾਗੇ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਮਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਕੀ ਨਾ, ਨਾ, ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋਗੇ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਸ਼ੂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਆਸ਼ੂ ਆਇਆ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਨਾ 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 ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਤਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਥੋੜੀਆਂ ਆਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਆਓ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ ਨਾਲ ਨਾ 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 ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੇ ਵਾਰੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਉਹ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਐਫਆਈਆਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਓਏ ਆਓ ਨਾਲ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਗੱਡੀ ਲਾਓ ਨਾਲ ਆਓ ਅਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਓਏ ਆਓ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਐਮਪੀ ਹੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾਓ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਲੈ ਜਾਓ ਡਿਊਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ ਚੋਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਚੱਕਣ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਗਾਲੀ ਸੌਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ ਆ ਬਣਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਾਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਧਰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਨਾ ਰੋਕੋ ਰੁਕਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸੜਕ ਤੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਐ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਕਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਦੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਈਏ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਉਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਲੋ ਭੱਜਿਆ ਹੈ ਕਾਲੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਨਾ ਭੱਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਦ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰੁਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਯਾਰ ਓ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕते हैं